Hi, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel Spotify Learn. Today I'm here with the video of ADA, that is BCL CSL 404 subject, that is ADA subject lab, which you have external subject. I had posted an Instagram story saying that do you want DBMS module 1 video or this lab program 1. Almost 60 to 61% of the votes I had got on the stories that I want the first program. So I'm uploading this video. As soon as I upload this video, DBMS module 1 will be coming, and if you have any doubts in this video, you can let me know in the comment box. If you're watching my channel without subscribing, make sure to subscribe and then watch the video. Let's start without further wasting time. See, what I have planned is for this lab subject, first I'll explain the concept, what and all it's required, then we will go to the program, and even the program I'll be explaining it. Okay, see, this they have asked as design and implement C or C++ program. I am doing in C, and to find the minimum cost spanning tree of a given connected undirected graph using Kruskal's algorithm. See, what is Kruskal's, what is minimum cost spanning tree, I'll be explaining. What is Kruskal's, I'll be explaining. You will get it as soon as you enter the program. Okay, see, first let's discuss what is minimum spanning tree. Okay, MST you will call it as. It can be defined as the spanning tree in which the cost sum of weights of edges is minimum. Okay, if you have one graph, the sum of those edges should be what? Minimum. They are saying it as minimum. Okay, that is Kruskal's algorithm. Even the next program, it will come as Prim's algorithm. That is also similar to this only, but slight change will be there. That also I'll be explaining it, no need to worry. Okay, see, now let's see the edges minimum. You have to remember this word. Okay, now it is for subgraph of undirected connected graph. Graph means what? It will be connected. Okay, connected graph will be there, right? That this is one graph means the subgraphs will be there. No, that is having the sum of edges is minimum. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕ್ರಿಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಕ್ರಿಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಆಫ್ ಅ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಕ್ರಿಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ದು ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬೈ ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ನೋಡ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಈಗ 1 2 3 ಇದೆ ಸೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 2 1 3 ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ನೋಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋಡ್ನು ನೀವು ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ನೋಡ್ನು ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರಾವರ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದ ನೋಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವೀಗ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 1 ಇಂದ 7 ತನಕ ನೋಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 1 2 3 4 5 6 7 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? 1 ಇಂದ 2ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಲಿಬಹುದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 2 4 6 4 5 6 3 8 7 4 3 ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ UV ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಿಸಿಟೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ವಿಸಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ UV ಅಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? 2 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. UV ಅಂತ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ 3 4 5 6 7. ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, 1 2 ಕಂಬೈನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ 1 2 ನ 3 ಜೊತೆ 1 2 3, ಈ 4 5 6
7 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ 1 2 3 ಜೊತೆ 4, 1 2 3 and 4, ಇಲ್ಲಿ 5 6 7 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ ಟು 4, ಇದು ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. I hope you are getting. Next what you will do, 1 2 3 4 5 ಆಮೇಲೆ 6 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 2 3 4 5 6 ಮತ್ತೆ 7, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 5 6 7. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ 1 1 ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದಾಗ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಇವಾಗ 1 to 1 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 to 2 ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದ್ದು 2 ಇದ್ದಾಗ ನೀವು 1 ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫಿಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 ಬಂತು. ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ಇಂದ 2 ಹೋಗ್ತೀರಾ. 1 to 2 ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್, 1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 to 3 ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 to 3 ಹೋಗಿದೆ, 2 to 3 2 to 5 ಹೋಗಿದೆ. 2 to 3 is minimum. You are finding out this. Okay, this is what 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನೋಡಿ 3 to 6 ಇದೆ, 3 to 5 ಇದೆ. ಇದೇನಾಗಿದೆ 6 ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ 5. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ 4 to 5 ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ 1 2 3 ಅಷ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ 1 2 3 4 5 6 7 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. 2 ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. 3 ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ತಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು 4 ನೋಡಿ, 4 to 5 ಏನಿದೆ 3 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ 5 ಮತ್ತೆ 6 ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, 4 to 5 ತಗೋತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನೀವು 5 ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, 4 ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು, 5 ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 6 ಮತ್ತೆ 7 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ 6 7 ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, 4 to 5 ಆದ್ಮೇಲೆ 6 to 7 ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3. 6 to 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 1 2 3 3 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ 1 ಮತ್ತೆ 4, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತೆ 4 ಮತ್ತೆ 6 ಸಾರಿ 4 ಮತ್ತೆ 7. ಓಕೆನಾ. 4 ಮತ್ತೆ 7 ಇದೆರಡು ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4. ಅದೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 1 to 4 is equal to 4 and 4 to 7 is equal to what, 4. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 7 ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1 to 2 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 4 ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 4 to 5 4 to 7 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಬಟ್ 7 ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್, 8 ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಓಕೆ. 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, 6 ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್, 5 ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್, 4 ಆಮೇಲೆ 2 ಆಯ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಈಗ 4 to 7 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಇದೆಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಇದೆಷ್ಟು ಬಂತು, 17 ಬಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1 to 2 ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸಿ 1 to 2 ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 2 to 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 4 to 5. 4 to 5 ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 6 to 7 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 to 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 1 to 4 ಹಿಂಗೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 4 to 7 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು 1 2 ಮತ್ತೆ 2 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 1 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 4 5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5 6 ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 8 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 to 6 ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ 6 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 4 to 7 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಯಾವುದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 4 to 7 ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ 4 to 7 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NE ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NE. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 ತಗೊಂಡಾಗ 1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಆತರ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ನ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, 0. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, 0 ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬೇಡ, ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಂಟ್ n ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ vertices, how much you want to give. Here we have given 7. Okay, now that is how you have number of vertices. And next you have ij, that is for loop variables, ಅಂದ್ರೆ for I for j ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ min ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು, you have to find out the minimum edge ಅಲ್ವಾ, ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಯು, ಎ ಬಿ ಯು ವಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ. ಯು ವಿ ಅನ್ನೋದೇನು, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ. ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ವರ್ಟಿಸಿಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೇ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ 20 ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ 20 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾರು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು 20 ರೋ 20 ಕಾಲಮ್, 50 ರೋ 50 ಕಾಲಮ್, ಇದು ರೋ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಕೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ನೋಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ 1 2 3 4 5 6 7, ಈಗ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ದೆ, ಅದು ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರೇ ಆಫ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಎಂಟರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ %n, ಬಿಕಾಸ್ n ಇಸ್ ವಾಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ vertices. Next you have now enter the cost matrix. Cost matrix ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 1 2 ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 1 to 1 ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ 0ನ 999 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು, 999. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಏನಕ್ಕೆ 999 ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 2 ಇದೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ 1 to 3 ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅಗೇನ್ 999. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 999, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ, 1 to 1 1 to 2 3 4 5 6 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಐ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಾ, I less than or equal to n, I plus plus, j less than or equal to n, j plus plus. I hope you got this loop. Okay, this is basic. Okay, no need to worry. Next scan f ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, %t. ಓಕೆನಾ, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆಫ್ ಜೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಆಫ್ ಜೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಜೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ ಐ ತಗೊಂಡಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ವೈಲ್ n ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ n, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಸ್ ದನ್ n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನ 999 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋತಿದೀವಿ,
999. Okay, I hope you understood this concept. Next, for I ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, for j ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ i of j is less than min ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ i of j ಅಂದ್ರೆ 1 of 2 is less than min ಅಂದ್ರೆ ಏನು 999. ಓಕೆನಾ, ಅದೇನಾದ್ರು ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, a is equal to u is equal to ಐ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಎನ ಯು ಐಗೆ, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ದ ವರ್ಟಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದು ಯಾವುದು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಬಿ ವಿ ಐ ಜೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೈಲ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯು, ವೈಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ, ವಿ ಇಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಯುಗೆ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅರೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವಿಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಯು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ, ಇದು ಏನಾದ್ರು ಯು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮತ್ತೆ ವಿ ಯಾವುದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಎಡ್ಜ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೂರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜು ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, 1 2 3 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂದ 3 ಹೋಗ್ಬೇಕು, 3 ಇಂದ 4 ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎನ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. Next is a value, next is b value and next is minimum value you are printing. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಮಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಮಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಿನ್. ಈಗ ಮಿನ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 999. ಓಕೆ, 999 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ತಗೊಂಡು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ 999 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. this much simple it is. Next prims ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 7 ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಗೇವ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ 999 1 ಆತರ ಹೇಳಿ 999 ತನಕ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಲೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಡ್ಜ್ 1 to 2 ಎಷ್ಟದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ 2 to 3 4 to 5 6 to 7 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್, ಮೇನ್ ಪ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 to 7 ಆದ್ಮೇಲೆ 1 to 4 4 to 7 ಇದೇ ಸೇಮ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇನಿದೆ 3 3 4 4 ಇಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರೀ ವಿಲ್ ಬಿ 17 ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಹೌ ಐ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡು ನೀವೇ ಈ ತರ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 1. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಕಾಮೆಂಟ್ and subscribe to my YouTube channel. Until next video, bye. And if you want any of the next word videos, do let me know in the comment box. And even WhatsApp channel is being created to update anything related to video updates or anything else, and it will be shared in the description box. Do join for more updates. Until next video, bye bye.